द वेरी टफ पीपल। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਟਫ ਲੋਕ, ਆਈ ਮੀਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਸੋਲਜਰਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬਗੈਰ ਖਾਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਗੈਰ 4-4 5-5 ਦਿਨ ਬਗੈਰ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। What I want to say is ਕਿ concept of entrepreneur which came from France, it's basically that this is being used for very hard people, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ if I am talking about entrepreneurship or if I want to become entrepreneur, I should be very clear in my mind that it is a tough personality, ਔਖੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਅੰਤਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬੰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। You will be surprised to know that there is an increase of more than 37% in entrepreneurship. 37% लोग होर entrepreneurship ਚ ਆਏ because of various reasons. So entrepreneurship, entrepreneur ਤੇ enterprise, यानी कि उद्यमता की है। Entrepreneurship is उद्यमता। उद्यमता की है उद्यमी ते उद्योग। Entrepreneur academics ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, entrepreneur आर्मी ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ entrepreneur। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ entrepreneur ਨੂੰ enterprise ਨਾਲ, enterprise means venture ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ entrepreneurship ਦੇ concept ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ entrepreneur and enterprise, ਉਦਮੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਦਮਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ entrepreneurship। entrepreneurship development word use ਹੁੰਦਾ, it's never used only entrepreneurship, it's entrepreneurship development। So let's understand what is the concept of development। development ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ there are more than 28 writers in behavioral sciences who have written about the concept of development। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ 27-28 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ? What is development? They say the first thing is it's a ongoing process। मतलब मैं ये नहीं सोच सकता कि इस साल च जाके मैं पूरा डेवलप हो गया, या इस तारीख नू मैं पूरा डेवलप हो गया, या इस उम्र नू मैं पूरा डेवलप हो गया। नो, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है। The day you will go to the cremation ground, you are on the process of development। ਆਖਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਦ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡੇਟ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਨ 2024 ਚ ਮੇਰੀ BA ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਨ 2026 ਚ ਮੇਰੀ MA ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੀ PhD ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 3 ਸਾਲ। ਇਟਸ ए ongoing process। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਰੋਗਰ ਨੇ, ਜੌਨ ਰੋਗਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ what is very brief and summary of concept of development। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੀਨਸ, ਜੋ ਰੋਗਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਗੋਲ। बिल्कुल शॉर्टेस्ट, मतलब मैं इतना शॉर्ट करता, इस तो शॉर्ट नहीं होना हूं। इट्स ए मूवमेंट टूवर्ड्स डिजायर्ड गोल। हुण इहदे विच मूवमेंट आया, टूवर्ड्स इज ए लिंकिंग वर्ड, उन्होंने छड़ देने आ, डिजायर्ड आया ते गोल आया। थोड़े जे पुठे करके चलिए, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय गोल। गोल देखो बड़ा पुराना अखर है और बहुत ज्यादा यूज होया, और असी सारे इस तो दुखी बड़े हुए हैं गोल वर्ड तो। सानू चौथी पंजवीं तो, मतलब 5वीं 6वीं तो मैडमां साडे दुआले हो जांदियां सी कि आपदा गोल लिखो। गोल क्यों नहीं लिख रहे? माँ बाप
शुरू तो साडे दुआले रहे, अपना गोल बना, गोल लिख, करना की चाहना है, गोल गोल। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल? मींस कहना की चाहते हैं, मैं अपना गोल तय करना चाहता हाँ, तू अपना गोल तय कर। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ। तो goal is actually GOAL. A Latin word है, this is GOALL. GOALL. जब ऑक्सफोर्ड ने इस वर्ड ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਲੈਟਿਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਐਲ ਉਡਾਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ GOAL. Actually this is GOALL. ਗੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਡੇਵਿਡ ਮੈਕਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2026 ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਨੋ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਫॉर ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ 2026 ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ। ਪਲਾਨਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ 2026 ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, 2027 ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ 2026 ਦੇ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, 2022 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, 2000 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, 2026 ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। There are only 2 to 3% who really plan, who really predict, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੋਲ GOAL ਇਹ ਹੈਗਾ ਡਬਲ L ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, if I am doing BA, if I am doing MA, if I am doing MPhil, if I am doing PhD, if I am doing this that, ਜੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, are they able to convince themselves and they are able to communicate themselves कि यार ये जो सारा कुछ मैं कर रहा हूं इसके साथ मैं 5 साल के बाद यहां होऊंगा, या मैं यहां होना चाहता हूं, या मुझे यहां होना चाहिए। दैट इज गो ऑल कि ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਮੈਕਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, what they want to do। आज very unfortunately the young generation is totally not aware about their goals। पता नहीं है वो दो साल बाद किथे होंगे, 3 साल बाद किथे होंगे। बड़ी भज दौड़ जी, बड़ी अजीब जी रेस लगी हुई है जब बाहर देखो। सो मेरी रिक्वेस्ट सारे पार्टिसिपेंट्स और लिसनर्स ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। what do you want to do? There are more than 37,000 कैरियर्स in the world। 37,000 कैरियर हैगे है। ऐसा नहीं है कि कैरियर मतलब आही 2-4 कैरियर हो गए जिन्हां दे आस-पास ही ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਦ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਟੀਚਰਸ, ਤੇ ਸਾਡੀ এনवायरमेंट ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। no there are if you go to the research they will say that there are more than 37,000 carriers and there are more than 1 lakh different ways to earn your livelihood। कि अल्टीमेटली साडा एम की है कि मैं आप दी रोटी कमा सका, इंडिपेंडेंट हो सका, सेल्फ डिपेंडेंट हो सका ते दूजियां ते डिपेंड ना करा। सो रोगर कहता है कि सब तो पहले ये डिसाइड करो कि तू सिर्फ फाइनली जाना किथे है, गोल। फिर उस तो पहला केड़ा वर्ड आया, असी पुठे चले हुए हैं।
ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਗੋਲ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਰ ਆਈਏ, ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ WhatsApp ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਇੰਨੀ ਦੇਰ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟਸ you have to involve yourself, and you will involve in the activity if you desire to do that. देखो दो प्रकार ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, imposed and desired। imposed ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੋਪਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਥੋਪਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਥੋਪ ਗਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿ ਰਹੇ, I met more than 50% children because I am involved in many colleges for counseling and other things. So they say कि no, I don't want to do, but my parents they are crazy and mad about this thing. So I thought कि यार चलो ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, क्योंकि ये एक अच्छा मनिया जाता है, क्योंकि ये एक सोसाइटी विच इस चीज का नाम है। सो रोगर कहता है कि अगर आप किसी चीज में रिजल्ट चाहते हो तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, और इन्वॉल्व होने के लिए आपकी अंदर से डिजायर आनी बहुत जरूरी है। वो अंदर से डिजायर मीन्स एक इनर वॉइस, एक अंदरों आवाज उठती है कि यार मैं ये करना ही करना है, मैं ये करना ही करना है। और ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲੀ। ਬੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢਿੱਡ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨਾ ਭੁੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ, ਕੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ when he is involved in getting something, when he is desirous to do that। मतलब ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ, and then there is a fire in the belly। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਫਾਇਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਫ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਉਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਵ ਅ ਫਾਇਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲੀ। मतलब अंदर एक अग लगी हुई है करन दी, एक डिजायर है। सो मूवमेंट टूवर्ड्स डिजायर्ड गोल इज डेवलपमेंट। जे तुसी अपना विकास चाहते हो, यू हैव टू हैव द गोल, you have to have the desired goal, then you have to move towards desired goal। मूवमेंट टूवर्ड्स desired goal। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੀਲਿੰਗਸ 'ਚ ਗੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ देयर इज नो एक्शन। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, करना है। बड़े बच्चे मैं मेरे नाल इंटरेक्ट करते हैं, वो कहते जी मैं तो स्कूल टाइम से सोच रहा हूँ मैंने ये करना है, मैं तो कॉलेज टाइम से, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बिकॉज वो मूवमेंट ही नहीं हुई, उस तरफ स्टेप ही नहीं ਵਧਿਆ, उस तरफ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ही नहीं। सो रोगर कहता है कि you have to have the movement। unless you have a movement towards goal, it is ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 3 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹਰ ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ, ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੀ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਗਰੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗਏ,
फिर तुसी हिम्मत करके सैकेंड हैंड स्कूटर ले लिया, फिर तुहाडी जॉब लग गई, तुसी कंपटीशन क्लीयर कर गए, फिर तुसी जिद्दां तिद्दां मैनेज करके कार ले ली, फिर तुसी 5-7 दिन कार चलाई, 5-7 साल कार चलाई, फिर तुसी लंबी कार चला ली। So you are moving from where? You are moving from a ordinary life to a good life, to a better life, to a best life, to a excellent life. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਗਲੀ 'ਚ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਉਹ ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਲਾ। So everyone wants कि I must move, but practically you have to see every day, every week, every month that you are moving or not. Move ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਏ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਫੀਲਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਥਾਟ, ਫੀਲਿੰਗ, ਐਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ, ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਜੋ 2021 ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ 2022 ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 2022 ਚੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 2023 ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਜੋ 2023 ਚੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹ 2024 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। You are moving. When you are moving towards what? Towards your desired, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਦਵਾਂ। सो मूवमेंट टूवर्ड्स डिजायर, जब तक डिजायर नहीं है बेटा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं है तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। मूवमेंट टूवर्ड्स डिजायर्ड गोल। सो गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी हाथ जोड़ के बेनती रहेगी सारे कि साल का गोल जरूर बनाओ कि 31 दिसंबर 2022 तक मैं की करना है। मैनू बड़ा क्लीयर है, मैं अपनी लिस्ट तैयार की हुई है ते मैं अगस्त विच की करना है, सितंबर च की करना है ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ, 11:30 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਐਤਵਾਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਜ਼, if you read about the most successful people in the world, they have the day's goal, they have the week's goal, they have the monthly goals, they have the yearly goals. That's why we divide the goals between two parts: the short-term goals and long-term goals. The yearly goals are known as long-term goals, and weekly and per day goals are short-term goals. So मूवमेंट टुवर्ड्स डिजायर्ड गोल, ਜਿਹਦਾ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਥਿਉਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਵੈਰੀ ਰੀਅਲ ਇਨ ਲਾਈਫ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਤੰਬਰ ਆਏਗਾ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। no, people have not done like this, who have really grown, who have really developed, who have really risen, जो बहुत राइज किए हैं, डेवलप किए हैं और आगे बढ़े हैं। वो एक प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक तरीके से चले हुए हैं। सो मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट इज दैट मूवमेंट टुवर्ड डिजायर्ड गोल ਨੂੰ अपने नाल बन लो, लिख लो कि मूवमेंट होनी जरूरी है, डिजायर होनी जरूरी है ते गोल होने जरूरी है। ਨਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ। I have not seen even a 5% people in my 37 years career who have really desire to become an entrepreneur ਕਿ ਮੈਂ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ ਦਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ तो अर्थ की है, इनोवेशन इन्वेंशन तो है। इन्वेंशन तो मीन है यू आर देयर टू डू समथिंग यूनिक, कुछ हट के, कुछ डिफरेंट, कुछ नवा। पिछली बीती हुई जिंदगी च वेखो, ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿੱਸਾ ਪਿਟਾ, ਉਹੀ ਕਿੱਸਾ ਪਿਟਾ, ਉਹੀ ਕਿੱਸਾ ਪਿਟਾ, ਇੰਨਾ ਕਿੱਸਾ ਪਿਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ एवरीवन इज कॉपिंग द अदर वन। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ
ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। Are you aware there were 150 engineering colleges in Punjab, where there were only 3 colleges in Punjab, engineering colleges when we used to apply? ਜਦ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਤਾਂ ਥਾਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ। 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਮਨੀ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਰ ਭੁਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। although I had not done engineering, but I am just quoting ਕਿ 3 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ 150 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਔਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ 90% ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We are followers, we are not leaders, and my request to all of students is at least you should become leader of your personality, leader of yourself. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋ, ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ because you follow ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਐਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਚਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। No, things have to be decided according to your own resources, own capabilities and capacities. So follower ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਲੀਡਰ ਬਣੋ। wrong or right ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, nothing is right in this world and nothing is wrong in this world. It's a very subjective. ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ wrong ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ right ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ subjective ਹੈ, it differs from person to person. So my request is ਕਿ followers ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣੋ। ਸੋ entrepreneurship ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ 90% ਕੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ I am meant for job, I must do job, ਜੌਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੌਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਜੌਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਜੌਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਜੌਬ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਵਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ। दैट इज नॉट ए एंड ऑफ लाइफ कि जो मर्जी करेंगे, इनडिसिप्लिन में रहेंगे तो हमने बड़े मजे ले लिए। नो 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 नो, बिकॉज वी हैव बीन कन्विंस्ड सिंस चाइल्डहुड कि यू हैव टू गो फॉर जॉब। किन्ने स्कूलों विच टीचर ये कहते हैं कि बेटा तू बहुत इंटैलीजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, तू वड्डा होके एंटरप्रेन्योर दी गल करी, तू एंटरप्रेन्योर बनी ते एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ DPI ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾ ਕੇ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਚੈਰਿਟੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਚਾਰਜ ਇਵਨ ए ਸਿੰਗਲ ਪੈਸਾ ਇਵਨ ਫॉर ਪੈਟਰੋਲ, ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ ਟੂ ਦ 11th and 12th and talk to them कि there is a other option in society, that is you can come in entrepreneurship, उद्यमता। मैं आप दा कुछ करना चाहना, मैं आप दा मालिक भी हाँ, आप दा सुपरवाइजर भी हाँ, आप दा मोनीटर भी हाँ ते आप दा बॉस भी हाँ ते आप दी मर्जी नालों काम चला रहे हाँ ते उस काम विच मैनूं इन्नी खुशी मिलूगी कि मैं उहदे चों अपनी रोटी रोजी नहीं कड्डांगा, मैं अगे भी लोगां नूं रखांगा। जॉब 'च फैसिलिटी नहीं मिलनी मैनूं। ਰੋਪੜ ਦਾ ਡੀਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ DPI ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਚਾਹ ਦੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਭਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਨਕੰਤ ਖਾਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨਕੰਤ ਕਹਾਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ a good education will give me a good job, good education will give me a good job. Do you feel it's right? ये ठीक है? I will get you some ladies who are PhD working on 18,000. PhD तो उत्ते कोई एजुकेशन नहीं होंगी, ठीक है ना, उन्हें लास्ट डिग्री कर ली, डॉक्टर बन गई। 18,000 ते UT एडमिनिस्ट्रेशन च मैं तुहानू घट्टो घट 40
ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ PhD ਹੈਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸਿਸ ਚ ਲਾਤਾ। ਮੀਨਸ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਲਡ ਕਨਸੈਪਟ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ SDO ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 100% ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ 100% ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ SDO ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਅਪ ਟੂ 85 86 90s ਜਦ ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੈਚ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਚ 20 ਦਿਨ ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਚ ਕੋਈ PWD ਚ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਇਹ ਓਲਡ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। MSc ਜ਼ੂਲੋਜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ PA ਦਾ। ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਸੇजेस ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਮੇਜ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਬੀਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਲਈ। MSc ਜ਼ੂਲੋਜੀ, MSc ਜ਼ੂਲੋਜੀ। and if you see in 70s and 80s, कोई बात नहीं मैडम, मैंने बंद की। in 70s and 80s MSc ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ MPhil ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ MPhil ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ PhD ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ PhD ਕਰਾਓ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਬੇਟਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 15% ਲਈ, 20% ਲਈ, 30% ਲਈ। 30% ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, 30% ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਮਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ 70-80% ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। that is very important and let me think myself। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ BA ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ MA ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ MPhil ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ PhD ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ MSc ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਈ ਨੋ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਉਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਵਨਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੇ ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। 1 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਈ ਮੈਟ ਏ ਵਨ ਪਰਸਨ ਹੂ ਹੈਡ ਡਨ 29 MAs, ਉਹਨੇ 29 MA ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ, ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੇਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੋਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਐਂਡ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਆਈ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਰਿਚ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਿਕਮ ਰਿਚ। ਰਿਚ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕੋਠੀ ਹੋਵੇ। 2 ਸਾਲ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਝਾਂਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਊ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਚੜ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਚਿੱਕੜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚੜਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਜੀ ਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਂਗਾ। ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 39 ਕਾਰਸ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ 24 ਆਵਰਸ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 39 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਅ ਕਲਚਰ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। 80s ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਮਬੈਸਡਰ ਔਰ ਇੱਕ ਫੀਅਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਮਬੈਸਡਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫੀਅਟ ਥੋੜੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਫੀਅਟ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਫੀਅਟ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਟਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਤੇ ਡੋਲੂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਮੈਨੀ ਕਾਰਸ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੀਨਸ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਆਈਏ, ਔਰ ਘਰੇ ਹਰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਨੋਮੀ ਓਪਨ ਕਰਤੀ। ਓਪਨ ਇਕਨੋਮੀ ਆਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ
ਜਦ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਆਇਆ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੀ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਓਪਨ ਇਕੋਨਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਪਏ, ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੇ ਏਸੀ, ਰਿਮੋਟ ਵਾਲੇ ਟੀਵੀ, ਰਿਮੋਟ ਵਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਡਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਿਕਮਿੰਗ ਰਿਚ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ। Do you really agree that people become rich because of good job and they get good job because of good education? ਮੈਂ ਇਸ ਚੇਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸਿਸ, ਮਨਕੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। I want to become rich. Okay, let's go to the history of the rich people. ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਬਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਮਏ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਐਮਐਸਸੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਲੈਕਚਰਰ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਐਸਾ? ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸਿਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਮਨਕੰਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। If you go to the history of rich people, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡ ਫਾਰ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਐਂਡ ਵੀ ਨੀਡ ਇਟ। ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਵੀ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਫॉर ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਰਸਿਸ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। 82% ਕਿੰਨੇ? 82% IAS officer in India are arts graduates. You will never prefer to be arts graduate. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਆਰਟਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਲੈ ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੱਕ ਕੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਓ। ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜਾਂ IAS ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ IAS ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਤਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। 82% IAS officers in India are just arts graduates and we hate doing arts graduation. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ, ਰੋਣਾ ਹੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ BA ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। So if you go to the history of rich people, there is one book, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ, ਰਿਟਨ ਬਾਈ RM ਲਾਲਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 5-7 ਬੰਦੇ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ RM ਲਾਲਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 70 ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ 4-4 ਪੇਜਾਂ 'ਚ, ਦ ਰਿਚੈਸਟ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ 70 ਵਿੱਚੋਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 1 hour ਟਾਈਮ, 1 minute ਟਾਈਮ। ਉਹ 70 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦਾ ਵੀ +2 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ +2। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਅਦਰ ਵੇ, ਪੁੱਠਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਯਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਉਹ ਨੋ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਸੈਡ ਦਿਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ।
And if we believe in that good education will give me good job and good job will make me rich, it is not telling, it tell hi nahi kar raha rich people. I'll give you some examples. You must have heard about Saveer Bhatia. Saveer Bhatia ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਹੌਟਮੇਲ ਵੇਚੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ. He is second third richest Indian in USA. Saveer Bhatia, SAVEER. He is a class 3rd graduate from Delhi University. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਕਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ. ਸਵੀਰ ਭਾਟੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਚ ਪੀਪਲ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ. ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਲ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਸਟੀਲ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਸਟੀਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ. ਹੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, 10ਵੀਂ ਹੈਗਾ. ਕਿਰਨ ਮਜੂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਨਰਰੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਤੀ, PhD ਤੇ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮਜੂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿੰਪਲ BSc ਹੈ. ਇਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਿਓ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਸੀ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਜਾਣਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ. ਹੌਲੀ 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 ਇਹਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ. ਕਰਦੇ 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 5 7 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀਏ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ. ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. ਕਿਰਨ ਮਜੂਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ. ਸਾਲ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ BSc. ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ. ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ. ਹੈਵ ਯੂ ਹਰਡ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ? ਬਿਲ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਜਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ. ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਵਰਡ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ. ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਨ ਆਫ ਦਾ second third richest in the world. ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜਦਾ. ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ. ਬਿਲ ਗੇਟਸ, you will be surprised to know Bill Gates never been to any school. ਇਹਨੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ. He started his career as a newspaper vendor. ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ. ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਟੀਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਘਟੀਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ. ਬਿਲ ਗੇਟਸ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ. then he started ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ BSc ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਜਾਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ, 200-250 ਪੇਜ ਦੀ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂ ਸਕਸੈਸ. ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂ ਸਕਸੈਸ. ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, $2-4 ਦੀ ਹੋਏਗੀ. ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਔਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਊਮਰ ਬੜੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੀ. ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ. ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਜ਼ I want to become rich. Let me study the history of the richest people. ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਔਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਅਮੀਰ ਚਾਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ. ਉਹ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਅਕੈਡਮਿਕਸ 'ਚ ਫਸ ਕੇ 28 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, 29 ਸਾਲ ਲਾਤੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ. ਸੋ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਗਿਵ ਮੀ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਜੌਬ ਵਿਲ ਮੇਕ ਮੀ ਰਿਚ? No.
it is not being verified by the richest people of the world. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਟਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ, ਰਿਟਨ ਬਾਈ RM ਲਾਲਾ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਉਦਮਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਮਤਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਉਦਮਤਾ, ਉਦਮੀ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਫਾਇਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਔਨਗੋਇੰਗ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ 1000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20,000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ 2000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੌਬ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਵੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ IAS ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਲੀਜ਼ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦਿਸ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਲੈ ਲਿਓ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹ 1000 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, 1200 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, 1400 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, 2000 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, 3 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, 4 ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 11 ਤੋਂ 12%। ਤਾਂ 12% ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 12% ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਨ ਹੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਟਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਡਿਡਕਸ਼ਨ 1500 ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 3000 ਵਧਿਆ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1500 ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 4 years 5 years, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, 5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਈ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਲॉस हो गया, लेकिन लॉस और प्रॉफिट is a very important part of entrepreneurship. No entrepreneur is 100% in profit and no entrepreneur is in 100% losses. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦਮਤਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਟਰ ਗਿਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਜਮਾਨ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈਗੇ। if you heard about this RIMT, you must have heard. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਬੰਸਲ ਵਾਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਰਨ ਮੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਲਾਤੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ 70% ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 30% ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ओपन इकोनॉमी है, हर चीज अवेलेबल है, हर चीज लियान ते दिल करता है। मेरे को 90,000 वाला मोबाइल होए, मेरे को लाख वाला मोबाइल होए, मेरे को आ कार होए, आ जीप होए, मेरा घर ऐंदा होए, then you are totally fit for coming to the entrepreneurship. Because job ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ 20, 15, 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, 2, 4, 5% ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਮੋਨੀਟਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੜੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਆ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਨੋ 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 ਨੋ, ਇਟਸ ਅ ਸਮੈਲਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਟੈਗਨੇਟਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਮੈਲਿੰਗ ਵਾਟਰ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਮਨਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਰੋਪੜ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਖੜਾ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਪਕੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, देयर विल नेवर बी एनफ जॉब्स फॉर एवरीबॉडी। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆ ਬੇਟਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। देयर विल ऑलवेज बी मोर जॉब सीकर्स देन द जॉब अवेलेबल। ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ 10 20 30 40% ਅੱਗੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੌਬ ਸੀਕਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦਾ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਦੇਖੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ 237 ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 6,43,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀ। 6,43,000 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਾਇਆ। So there will never be enough jobs. Enough jobs ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। You have to go through a very, very extensive competition. ਔਰ ਕੰਟਰੀ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ देयर विल ऑलवेज बी मोर जॉब सीकर्स देन द जॉब्स अवेलेबल। गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर हैगा, देयर इज ए लिमिटेड पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो सरकारां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਤੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਰਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੈਸ। ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਬੇਟਾ ਜਨਰੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ 28 ਸਾਲ ਚ ਨੌਕਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। दैट मीन्स कि 32 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਫੜ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। This was one of the reasons कि once government has taken decision to go back from 60 to 58, ताकि हजारा बंदे बाहर आएंगे ते हजारा बंदे नवे आएंगे, और लेकिन फिर वो दोबारा 60 ते पहुंचे। बिकॉज पोटेंशियल ਹੁੰਦਾ इफेक्टिव फोर्स। पोटेंट तो ये वर्ड निकलिया, पोटेंशियल, इफेक्टिव फोर्स, पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। नौकरियां पैदा ਕਰਨ ਦਾ पोटेंशियल ही नहीं हैगा स्टेटां 'ਚ। कोई ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਗਵਰਨਿੰਗ ਤੋਂ। ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਗਵਰਨ ਦ ਥਿੰਗਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਮੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਔਰ ਹੋਟਲ ਚਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਐਨ ਵੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕਾਸਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮਤਲਬ 3 ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੇ ਆਲਵੇਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਿ BE MBA ਮਿਲ ਜਾਏ। ਦਿਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਫਟਰਨੂਨ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ BE ਨੂੰ 30,000 ਦੇਣਗੇ, MBA ਨੂੰ 20 ਦੇਣਗੇ, 50 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40,000 ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਫੋਰਨੂਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨੌਕਰੀ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ कि मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, नहीं नहीं मेरा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अच्छा हो नहीं जाएगा। यू आर वेरी ट्रू कि आपका हो जाएगा, लेकिन यू आर नॉट रियल। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए मैन इज ए ट्रू और मैन इज ए रियल।
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਪੋਸਟਾਂ 2 ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਬੈਗ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਲੋਕ ਦੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ 28 29 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਚਾਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ, ਚਾਰੋਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ 3 ਮੁੰਡੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਚਾਚੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 12 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 10 ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ 4 ਔਰ 10 मतलब 14 बंदे जमीन उत्थे ही है, जमीन अगे गई नहीं। So what I want to say is agriculture may also not be able to generate enough jobs। नहीं आनी है जॉब्स एग्रीकल्चर च भी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵਾਪਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚ ਕਰਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਯੋਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ 80% ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ 30,000, ਉਹਨੂੰ 15,000। ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ 15,000, ਉਹਨੂੰ 8,000। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ MBBS ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ, ਮਿਲਦਾ, ਨਾਟ ਟੂ ਨੇਮ ਦੈਮ। 40,000 ਤੇ ਡਾਕਟਰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ MBBS ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 40,000 ਤੇ 35,000 ਤੇ। there are number of nursing homes, number of private hospitals, people love to stay in Chandigarh। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ 40 ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਠੀਕ। So when you choose, you have to identify very clearly कि you are going for employment or you are going for underemployment। And underemployment is more injurious than unemployment। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਈਗੋ ਵੀ ਬੜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਲਿੰਕ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਕਿੰਨੇ ਥੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਥੇ? 12,000, 14,000, 11,000, 9,000। ਭਾਈ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 25,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 15,000 ਕੈਸ਼ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੈੱਕ 25 ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸੈਲਰੀ 25 ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 15,000 ਵਾਪਸ ਕੈਸ਼ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡ 'ਚ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10। Hundreds of cases I have personally seen। So my suggestion is wait for 1 year, wait for 2 years, don't underestimate yourself। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਤੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੰਡਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਹੜੀ? ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਕਹਿੰਦਾ 70% ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਮ। I think you know ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ। ਸਾਈਕੋਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। 1936 ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡ੍ਰੀਮਸ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਵਿਕੀ ਸੀ। ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਵੀਅਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕੋਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਸੇਮ। ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਦੀ ਵਰਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਲਾਤਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਐਨਵੈਲਪਡ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰੂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 70% ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 9:30 ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, 4 4:30 ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਚਲੋ 15,000 ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕਦੀ 1000 ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ 1500 ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ, ਖਿੱਚ ਖਿਚਾ ਕੇ ਉਹ 20,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। It is up to you to decide. I am just sharing my experiences, but what my client says that you have to learn, and learning is of 2 options. One is you have to learn from yourself. Second is you have to learn from others. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਸੈਮੀਨੇਟ ਨੌਲੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਾ ਅੱਧੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਐਂਡ ਸੰਸ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਾਟਾ 'ਚ 7th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। 1928 ਵਿੱਚ ਜਮਸ਼ੇਦ ਟਾਟਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਟਾਟਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਟਾਟਾ ਬਹੁਤ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਇਰਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਟਾਟਾ ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਲਿਪਸਟਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਟਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਫालतू ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ, 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਐਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨਟ ਗਿਵ ਅ ਸਟੈਪ ਮਦਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਟੂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੌਬਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੇ if they are if the richest people in the world are entrepreneurs, so entrepreneurs are very sophisticated and respectful career. ਅਸੀਂ entrepreneurship ਨੂੰ as a career ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ as a career? Because ਸਾਡੇ ਲਈ career ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਡਾਕਟਰ। ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜੰਮੀ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, 8 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੁੰਡਾ ਪੈ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਿਆ, ਜਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 11 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਬੈਕਲੌਗ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਆਰ ਯੂ ਅਵੇਅਰ? 37,133 ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ। 37,133, 37,000 ਜੌਬਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ।
ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਡਰਨ ਘਬਰਾਉਣ ਔਰ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਪਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਕੈਰੀਅਰ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 7 years, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 10 years। ਜਦ 80s ਵਿੱਚ 90s ਲੋਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ। ਸੋ ਬਿਕਮਿੰਗ ਡਾਕਟਰ, ਬਿਕਮਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਆਰਮੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਆਈਐਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਈਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਰਸਿਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸਿਸ, ਦੇ ਆਰ ਓਨਲੀ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੀਚੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਚੈਸਟ। ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ। ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੱਦੀ ਵੇਚ, ਅਖਬਾਰ ਵੇਚ, ਪਾਈਪ ਵੇਚ, ਟੂਟਾ ਵੇਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ, ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲਈਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ। ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਏਜ ਐਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਸੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਈਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਸੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਫੂਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣ ਤੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਏ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਐਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਖੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਦਿਸ ਮਾਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਖੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸੁੱਤੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਬਤਾਓ ਕਿ ਬਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਐਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਮ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, फिर मंगल, फिर बुध, फिर वीर। रेट्रोस्पेक्टिव एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ। मैं क्या क्या खो रहा हूँ और क्या क्या पा रहा हूँ, मुझे रोज का, हर हफ्ते, हर महीने पता होना बहुत जरूरी है। और जब मैं उन्होंने अपने नाल कंपेयर किया, मैं क्या बलबीर सिंह बड़ा पिठ ते हठ मारदा सी, 27 क्लासां पढ़ियां, बड़े अवार्ड मिले, किन्नियां किताबां दे आर्टिकल लिखते, किन्नियां अखबारां च आर्टिकल छपदे सी, लोकां दीयां बड़ियां चिट्ठियां आंदियां सी, वैसे ही उछल उछल के छत तक पहुंच गए। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਘਰੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਹਰ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ। ਇਹੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸੀ ਦੌੜ 'ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਕਾਰ ਹੋਏ, ਅੱਛੀ ਕੋਠੀ ਹੋਏ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ, 2 ਵਾਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਗੋਆ ਘੁਮਾਈਏ। ਆਹੀ ਰੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਦੈਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਰਮੀ, ਆਈਐਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਨੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਸੈਕਟਰ 70 'ਚ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ 22 ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਓਨਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡਾਕਟਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਫਾਇਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈਲੀ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਅੱਗ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਡੀਸੀ ਰੋਪੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੋਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਬੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਜੌਬ ਐਵਰੀ आई लेफ्ट माई ऑर्गेनाइजेशन इन 2018। 2-3 महीने तो मेरे तो साइन सुन कराते रहे, और क्या हाल है सर, कैसा रूटीन है जी, ये है वो है। आज 3 साल हो गए किसी ने फोन भी नहीं किया। केड़ा मेरा, आई एम आस्किंग, केड़ा मेरा? मेरा कॉलेज है, मेरी क्लास, मेरा रूम, मेरा स्टाफ रूम, कितना रोला पाया असी जिस दिन रिटायर होए, क्योंकि असी अगा सोचते नहीं, सानू डर लगता। बंदा सोचता वो सोचना ही नहीं जिस तो डर लगे, लेकिन वो हकीकत है, ये असी भुल जाने हैं। ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੌਕਰੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅੱਗੇ डेलीगेट नहीं हो सकती। आर्मी का कर्नल ये नहीं कह सकता जी मैं आज कर्नल रिटायर हो रहा हूँ, कल से मेरी बेटी यहाँ की कर्नल। डीसी रोपड़ ये नहीं कह सकता जी मैं डीसी रिटायर हो रहा है, कल तो मेरा मुंडा इत्थे डीसी रोपड़। हो सकता है पॉसिबल? दसो हो सकता है? सो एंटरप्राइज च मैं 70 साल का हो गया, फिजिकली थोड़ा अनकंफर्टेबल आ, नहीं जा सकता। मैं बड़े रोब नाल कहांगा बेटा कल तो तू मेरे नाल बैठ, महीने 2-4 महीने च सिख लै ते हुण तू चला, फिर अगों ओहदा बेटा चलाऊगा। इट गोज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अज तुसी जे मेहनत करगे, जोर लागे, कुछ आप दा करगे, जिन्हों आपां एंटरप्रेन्योरशिप की गल करते हैं, उद्यमता इनोवेशन की गल करते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ नवा, कुछ हट के, कुछ आप दी सोच नाल करगे, ये ख्याल करियो तुसी अगली जनरेशन भी टपा गए। और ये ना भुलियो कि जे अज तुहानू नौकरी दे लाले पे हुए ते तुहाडे पुत्तर या तुहाडी धी नू तां जमें ही भुल जाओ नौकरी मिलूगी। हालात इस तो वर्स होने हैं, बैटर नहीं होने। मैं नेगेटिव नहीं हैगा, ये ना सोचो, मैं रियलिस्टिक हाँ, मैं डाटे देखता रहना की हालत चल रही है। डॉलर 80 तो 82 पहुंचने वाला है, 82 रुपए डॉलर जा रहा है। सो एंटरप्रेन्योरशिप विच सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होंदे है ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਰੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ 88% 90% ਮਾਰਕ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ, 90% ਨੰਬਰ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਬੇਟਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀ, ਆਈਐਸ ਕਰੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣੀ, ਉਦਮੀ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਈ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਈ। Because richest people in the world are entrepreneurs, not the job seekers. It's a world life data. So education has to be dealing with the jobs. ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲੋ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਜੌਬ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ, ਰਿਟਰਨਸ ਘੱਟ ਆਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। बैलेंस शीट ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਡੈਬਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਡੈਬਿਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੈਬਿਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਧਾੜ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰਚੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਖਰਚੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁੜੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਰ ਕਰੁਕ ਦੁਨੀਆ ਇਧਰ ਦੀ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ?
क्यों नहीं सोचते? 17% लोग हैगे आ अमेरिका च ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬੀਏ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਐਮਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਂਦਾ, 4 ਵਜੇ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੀਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਮਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। full-fledged study. This is the concept in Asian countries. Otherwise, the concept of learning while learning, learning while earning. गुरसिमरन कौर अपना माइक बंद करो प्लीज। गुरसिमरन कौर दा माइक ऑन है प्लीज। हाँ जी सर कर रही हैं जी। Simran, you can unmute yourself. अनम्यूट की गल? हाँ जी हो गया सर। किसी ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਆਸ-ਪਾਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं हो करता है जी, मैं अनम्यूट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स प्लीज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ। क्वेश्चन लास्ट में लांगा जी, मैं शुरू च ही कहता सी क्वेश्चन ਅਸੀਂ लास्ट ਚ ਲਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। सो हौली हौली अपनी सोच ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਆਓ ਬੇਟਾ। real respectful life is when I think that I must earn, I must learn. I am earning while learning, I am learning while earning. इस concept ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ऐसा नहीं है पढ़ना ਛੱਡ ਦੇਣਾ या आ चीज़ां academics बंद कर देनी है। I must do it, ये तो जिंदगी भर चलनी है चाहिए। You will be surprised that I did my MBA when I was 53. I went on study leave and I did my MBA. ऐसा नहीं सी कि मैनू लग्या भी हुण की करनी है 8-10 साल वास्ते। लेकिन concept of earning while learning, learning while earning, self dependent होना, अपने पैरां ते आप खड़े होना और वो छेती होना, ये बहुत जरूरी है। ते छेती जब मैं वर्ड यूज कर रहा, एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा फील्ड है जिथे तुसी आप दी मर्जी नाल एकदम उहदे च आ सकदे हो। यू कैन नॉट वेट। So education has to be de-linked with job. I must take education, but I must not link with ਉਦਮੀ ਕੌਣ ਹਨ? एंटरप्रेन्योर्स आर हाईली प्रोफेशनल। देखो जे तुसी एंटरप्रेन्योर कानू बंदे हो, तुसी हाईली प्रोफेशनल बंदे हो। प्रोफेशनल बंदा कौन हुंदा? Who always try to do maximum in less time, maximum profit with less resources. ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੀਪਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ entrepreneurs they are not concerned with the holidays, they are not concerned with the vacations, they are not concerned with the climate conditions। ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੈਜੂਅਲ ਲੀਵਾਂ ਅਜੇ 5 ਪਈਆਂ, ਚਲੋ ਇਹੀ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। नो। फादर की डेथ हो गई, 12 बजे क्रिमेशन हुई, 2 बजे नहा धो के 3 बजे दुकान खुल जाती है। कई बार देख लो जाके, he opens his shop 365 days, बारिश बर्फ ठंड गर्मी, शॉप्स आर ओपन। और जो शॉप बंद है तो बड़ा बैड ओमन मनाया जाता है भी आज ये दुकान क्यों बंद। आई एम जस्ट गिविंग यू वन सिंपल एग्जांपल कि एंटरप्रेन्योर्स आर वेरी प्रोफेशनल। they are concerned about this about earning the money, and earning the money is their main objective। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿ the richest and most powerful people in the world are entrepreneurs, ਉਦਮੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਫੇਮਸ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ is not run by the president, America is run by the multinational corporations। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ।
ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹ ਟੌਪ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪਰਚੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਥੋੜਾ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 70% ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 15,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ 20,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 70% ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਸਮਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, 70% ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਲੌਂਗ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਕਾਰਸ in any country or city, they belongs to the entrepreneurs. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਟਰ 8, 9, 10, 11, 7, 33 ਤੇ 36 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਾਲ, 2 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ, ਉਦਮੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਹਿਊਜ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਕਾਰਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਘਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੌਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ੂਰੀਅਸ ਕਾਰਸ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਟੌਪ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਹੈਰੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੰਡਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਲੰਡਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 70% ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਤ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਕੂਲ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਡਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 70% ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਈ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬਿਕਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ। ਮੈਂ ਉਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ? ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ? ਉਦਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਮੀ ਬਣ ਗਏ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਦਮੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। If I want to live a very good life and luxurious life, let me become entrepreneur. ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ 20 ਸਾਲ, 25 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ, 40 ਸਾਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। They are keep on growing, they are keep on developing, they are keep on rising. ਪਹਿਲੇ 1 ਯੂਨਿਟ, ਫਿਰ 2 ਯੂਨਿਟ, ਫਿਰ 3 ਯੂਨਿਟ, ਪਹਿਲੇ 2 ਬੰਦੇ, ਫਿਰ 4 ਬੰਦੇ, ਫਿਰ 8 ਬੰਦੇ, ਫਿਰ 10 ਬੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਡਰੇਜ ਦੇਖੋ, ਗੋਡਰੇਜ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਡਰੇਜ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਗੋਡਰੇਜ ਮੀਨਸ ਅਲਮਾਰੀ। ਹਰ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੋਡਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੋਡਰੇਜ ਦੀ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਡਰੇਜ ਫਰਨੀਚਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਡਰੇਜ ਟਾਵਲਸ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਿਕਸ ਪਹਿਲੇ 5, 7, 10 ਸਾਲ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਿਕਸ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਟਿਕਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਇਨ ਔਰ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੂਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਚਾਰ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਮਐਸਸੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਿਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 70-30, ਇਟਸ ਅ 80-20। 80% ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, 20% ਖੁਦ ਕਰਨਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਅ ਡੈਲੀਗੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ 20-25% ਹੈ। ਸੋ let me think that entrepreneurship is basically a management field. ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਕਲ ਵਕਣ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਏ ਵਧੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਿਰੇ ਨਾ, ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜੂ ਸਾਈਕਲ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖੇ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ, 1, 2, 4, 5 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰੇ। ਕਦੀ ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਤੀ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਫਿਸਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਧੜਮ ਥੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਈਕਲ ਪੂਰੀ ਪਰਫੈਕਟ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ।
फिर वो स्किल आ जाती है, हौली 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 फिर मैनू प्रैक्टिस हो जाती है। शुरू च ऐ लगता अगों बस आ रही है, ट्रक आ रही है तो मेरे ही ठुकूगा, लेकिन फिर मैं 2-4 बारी मेन रोड ते चला लेना, फिर मैनू लगता नहीं वो तो आपदे जा रहा ट्रक, मैं इधरों अपना आपदा जा रहा। सो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक स्किल है बेटा। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ, ਵੈਬਿਨਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। I can give you some tips, but ultimately entrepreneurship is being grown or developed while doing। ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਈਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜੂੰਗਾ। ਉਹ नो नो, you have to ride a cycle। Then you have to see कैसे पेडल लगाना है, कैसे झुकना है, कैसे आगे देखना है, कैसे पीछे देखना है, कैसे ब्रेक के लगाना है। कुछ ना कुछ टिप्स माँ और भाई देते हैं कि यार ऐदा ना करिए गिर जाएगा। लेकिन हौली हौली साइकिल्स क्यों होता है? यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। अच्छा इन्नी तेज साइकिल सी, मैं अगली ब्रेक लगाती, वो तो पिछला टायर चकया गया, मैं गिर गया। In entrepreneurship, every entrepreneur in the world, what I could learn in last 37 years, they learn from their failures, they learn from their mistakes, and failure and mistake is a very very important part in entrepreneurship। जो लोग इस चीज तो डरते हैं कि मैं फेल ही नहीं होना, मैं तो मिस्टेक होनी नहीं देनी, उन्होंने लिए entrepreneurship कैरियर इतना फिट नहीं है। सो इट्स ए मैनेजमेंट फील्ड, यू हैव टू मैनेज। स्किल सीखनी है। स्किल समझ हो, हारमोनियम बजाना एक स्किल होती है, गिटार बजाना एक स्किल है, तबला बजाना एक स्किल है। वो तबला सामने रख के, गिटार सामने रख के नहीं आ जाएगी, वो तुहानू हथ नाल प्रैक्टिस करनी पेगी। पहले दिन दोनों हथ नहीं चलणगे, 10 दिन तो दोनों हथ ही नहीं चलणगे, फिर हौली हौली दोनों हथ चलणगे, फिर वो ताल हौली हौली पता लगेगी। Same, exactly same in entrepreneurship। It's a skill and you have to learn the skill। Sometimes you are born learned in the skill। 60% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 40% ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Sometimes 20-25% ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਨ ਫॉर दैट, ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂਦਰੂ ਉਹਦੇ ਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ। ਰੈਸਟ 60-65% ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸਕਿੱਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ। Now, a few facts about entrepreneur। ਜੇ ਮੈਂ entrepreneur ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ entrepreneur ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ entrepreneur ਉਹੀ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੜੇ entrepreneurship ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ entrepreneur ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੂ entrepreneurship as a career, only then you can become entrepreneur। या entrepreneurship बड़ा sophisticated ਜਿਹਾ career ਹੈ, ਦਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ career ਹੈ। देखो एक चीज बड़ी खास ख्याल रखना कि entrepreneurs are not only born entrepreneurs, they can be created also। बड़ी बारी मेरे दिमाग 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੋਂ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਸੀਗੇ। तो मैं ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ entrepreneurs are not only born कि बिजनेसमैन ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇਗਾ और वो अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। नो 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 नो, more than 16 more than 16% entrepreneurs in India are created entrepreneurs। वो कोई माली ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, कोई पीएन ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, कोई फार्मर ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, कोई जॉब वाले ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, वो entrepreneur ਬਣਿਆ। And if you go to the data of IIT Delhi and other IITs, ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ entrepreneurship 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-50 ਲੱਖ ਦਾ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, they refuse and they are going to start their own। They are not a son and daughters of entrepreneur कि जी 7 जनरेशਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ entrepreneur ਸੀ ਤੇ ਉਹ entrepreneur ਬਣ ਗਿਆ। No no no, IIT Delhi, I had a session there and I talked to the new entrepreneurs, none of them has a entrepreneurship career। ਕਿਸੇ ਦਾ entrepreneurship ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਪੀਐਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਲਰਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। entrepreneur born ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ, they are born entrepreneurs, but they are created also। in India created entrepreneurs बहुत ज्यादा है। and if you want to create yourself as a entrepreneur, अपने आप ਨੂੰ entrepreneur बन के उभरना चाहते हो, you have to have a systematic and organized training।
ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਓਗੇ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ, ਵਨ ਡੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡਸ ਔਰ ਯੋਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ परसेंटेज ऑफ क्रिएटेड एंटरप्रेन्योर ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦ एंटरप्रेन्योर इज नाउ गोइंग वेरी हाई इन इंडिया। मैं बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जैक्ट डाटा दे रहा बेटा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोबारा ध्यान नाल सुन के अपने कोल रख लियो कि एनीबॉडी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। मैं हुणे ही किया कि कोई भी एंटरप्रेन्योर बन सकता, बट एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर। हर कोई उठेगा ओके मैं एंटरप्रेन्योर बनना, मैं एंटरप्रेन्योर बनना, वो नहीं बन सकता। ऐसा नहीं है। देखो मैं एंटरप्रेन्योरशिप ते 37-38 साल तो गल कर रहे हैं, एंड आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 15,000 एंटरप्रेन्योर्स जिन्हां दे 8-10 हज़ार एंटरप्रेन्योर्स दे अपने यूनिट चल रहे हो मेरे नाल ऑनलाइन हैगे है, उन्हां दी मेल्स हैगियां, उन्हां दी वीडियोस मेरे कोल हैगियां। कदी मौका मिलिया मैं तुहाडे कोल भेजां, यू कैन सी कि वो किदां एंटरप्रेन्योर बने। लेकिन कैन यू आस्क मी द क्वेश्चन कि सर तुसीं खुद नहीं एंटरप्रेन्योर बने? मैं भी तां एंटरप्रेन्योर बन सकदा सी, मैनूं बनना चाहिदा सी। मैं कोई मतलब कोई हैंड एंड माउथ दे विच थोड़ा गुजारा करी जाऊंगा। लेकिन एक थ्योरी जिहड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नाल एंटरप्रेन्योरशिप च हैगी है, वो ये कहती है कि एनीबॉडी कैन बिकम एंटरप्रेन्योर। उद्यमी तो कोई भी बन सकता है, लेकिन एवरीबॉडी कैन नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर। हर कोई रिक्शे टंगे वाला कोई भी सीधा खड़ा हो जाऊगा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज होंदियां, उद्यमता बनन ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ 25 ਤੋਂ 30% ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 30% ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 60% ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 70 ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ 100 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ 18 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਯੂ ਹੈਵ 18 ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰੀਅਲ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। 18 ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਦਮਤਾ ਚ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਚ। 18 ਚੋਂ ਹੁਣ 5 ਜਾਂ 6 ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ 5-6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਪਥਪਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜ਼ੀਰੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰੀਅਲ ਕਲਚਰ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ anybody can become entrepreneur, but everybody cannot become. You have to assess yourself. अपने आप ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਪਏਗਾ। What type of fire you have in the belly? What are your desires? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ long term goal, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਚਿੱਟਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 150 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ MBA ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਹੀ MBA ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ MBA ਆ ਗਈ, ਹਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ MBA ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦ MBA 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ MBA, ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ, ਆਪਣੀ ਫਾਇਰ, ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਯੂ ਬਿਕਮ ਲੀਡਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੀਡ ਕਰੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। And the most important, very good thing in entrepreneurship is above caste. ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਨੀਆ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। entrepreneurs are above caste. ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ entrepreneur ਹੈ। they are above above region 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੀਜਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ। ਰੋਪੜ 'ਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਔਰ এনवायरमेंट ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਰੀਜਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੈ, ਆਈ ਬਿਨ ਟੂ देयर। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਹਰ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ, ਹਰ ਕ੍ਰੀਡ 'ਚ, ਹਰ ਕਾਸਟ 'ਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਦੇਖੇ ਹੈ। When I was in a study near Baroda,
ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਿਲੇजेस ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਸੇ ਇਨ 2002 और 3 ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਧੋਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਮਿਲਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮਿਲਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਕੁਰਤਾ ਚੁਕਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਾਕਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਐਨੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਾਂਗਾ, 6 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 20,000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 25,000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 30 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਐਵਰੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੂ ਫਾਈਨੈਂਸ। ਉਹ ਲੋਨ ਦੋਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੋੜ ਦੂਗਾ, ਕਮਾ ਲੂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾ ਲਓ। 100 ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਚ 50 ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ 50 ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ 100 ਤੁਸੀਂ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕਰ ਨੂੰ, ਬੈਂਕਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੂਗਾ ਜੀ ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਇਹ ਚਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਫੇਰੇ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਟਾਈਮ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ present and behave like a good entrepreneur, and people refuse us and we say it's very tough and difficult। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 20 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ 100-150 ਵਰਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 79 'ਚ, ਜੁਬਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਨੋ ਇਨ ਅ ਫਰਸਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਦੈਟ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ 4 ਇਅਰਸ ओल्ड कंपनी, 4 साल पुरानी कंपनी है, 130 इंप्लाई है ਤੇ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਚੁੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ, ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤੇ ਕੰਮ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਚ ਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਟਰਨਓਵਰ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡੇ 4 ਯੈਸਟਰਡੇ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ देयर प्रीमिसेस। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਆਸਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਮਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ, ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਦਾ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। 20% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚਦੇ, 80% ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ, ਕ੍ਰੀਡ, ਰਿਲੀਜਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਇਨਪੁਟ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 50% ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਕੈਰੀਅਰ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਔਰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈਐਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਮੈਨੀ IAS officers who left IAS and started their own units. I know n number of people from IIT Delhi, IIM Ahmedabad who left their multinational jobs with 60-70 lakhs per month and they started their own. ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਸਿੰਸੀਅਰਟੀ ਬੇਟਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਨਪੁਟ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬੜੇ ਡਰੇ ਜੇ ਨਾ ਘੁੰਮੋ, ਸਿਕਿਉਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਅਨਸਰਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਾਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ 4000 ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ 5-5 ਦਿਨ ਗੱਲਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਗੱਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਰੂਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ, ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਇੰਨਾ ਰੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਸਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ। Uncertainty is a must if you want to rise, if you want to go. So the first step is behavioral input. You have to change your thinking. Don't go for some secure things. You have to be uncertain. कुछ भी हो सकता है, होएगा, होने दो, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा तो उसके बाद थोड़ा बुरा होगा, बुरा हो गया तो उसके बाद अच्छा होगा, बिकॉज ये दोनों टू साइड्स ऑफ कॉइन्स हैं। ये एक ही चीज किसी के साथ नहीं हुई तो उसके साथ बुरा ही होता जा रहा है, और एक के साथ अच्छा ही हो जा रहा है, वो कमाल ही करी जा रहा है। द सेकेंड इज इंफॉर्मेशन इनपुट्स। एंटरप्रेन्योर, हजारा एंटरप्रेन्योर क्यों डूबते हैं? बिकॉज उन्होंने को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਬੀਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਕਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੈਂਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਕਰੇਗਾ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ, 2-3 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। फिर कंटीन चले गए, लॉन्च चले गए, 5 बजे अपना किक मारी थे, वापस हो गए। दिस इज द राइट टाइम वेयर यू हैव टू, when you have to start the information inputs, because your college is not taking your 24 hours। ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 5-6 ਘੰਟੇ ਮੰਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, 8 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟਸ 33% ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ they were lacking information। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, PSIC ਕਵੇਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਸਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਵਰਕ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। दिस इज अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करो ना कि मैं केड़ा काम कर सकदा, क्योंकि तुसी हर कोई काम नहीं कर सकते। और बड़े लोग ये सोचते हैं ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 100% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਵਿਕ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਿਆ, ਕਿਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਹਰ
ਘਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੇਅਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਰਾਣੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਆਈਟਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ अपॉर्चुनिटी ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਾਈਡ yourself and see the opportunities ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਆਈਟਮਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, 5 ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਤੇ ਆਓ, 3 ਤੋਂ 2 ਤੇ ਆਓ, 2 ਤੇ ਫਿਰ 1 ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਣਾਊਗੀ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਣਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ GST ਇੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਿਕੂਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਵਰਕਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਆਊਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਸਿਰਫ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਖਰਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਅ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 50,000 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮਹੀਨਾ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ, 2-4 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਮ P2P, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ P2P ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਟੂ PN। PN ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ 3-4-5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕੇਬਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, CA ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ, RCD 35 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਸੋ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫਾਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਲੋਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 25-26-30 ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਵਰਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਏ, 2 ਲੱਖ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 2 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੀਨਸ 25 ਤੋਂ 30% ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਏ।
ਤੇ 70 ਤੋਂ 75% ਉਹ ਲੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 20 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 1 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, 5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, 3 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ, 75-25 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। फिर कुछ लीगल सिस्टम सानू सीखने बहुत जरूरी है कि यार लीगली आ अलाउड है कि नहीं अलाउड है। कल नूं असीं कुछ शुरू कर दिए, कमेटी वाले आके तोड़ जाण, वो पॉल्यूशन वाले आ जाण कि जी तुसीं तां गंदा पानी बहुत सुट रहे हो, सारा शहर खराब करता। कुछ लीगल सिस्टम समझने, कुछ मैनेजरियल स्किल्स आनी बहुत जरूरी है। यू हैव टू मैनेज ए स्मॉल यूनिट, छोटा जिहा एक काम होएगा लेकिन ਉਹਨੂੰ मैनेज करना वो तुहानू आना बहुत जरूरी हैगा। वो हौली हौली करते करते आंदा, नाल नाल सीखना। कुछ मार्केटिंग स्किल्स आनियां बहुत जरूरी है। ਤੁਹਾਡੀ मार्केटिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ मार्केटिंग स्किल्स आनियां बहुत जरूरी है, क्योंकि ਆਪਾਂ बना के ढेर नहीं लाने, गोदाम नहीं भरने, ਅਸੀਂ बना के बेचने। क्योंकि बना के बेचांगे, विकेगा ते पैसे आएंगे, ते ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗਾ। ਐਂਡ entrepreneurship means profit, business means profit, business in loss is no business। ਐ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚੋ ਵੀ ਲॉस 'ਚ ਚੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ, नो नो नो, you have to be very clear about the business in loss is no business। you have to be in business with the intention that you have to come in profit। डेविड मैकलैंड लास्ट की चीज कहता है, ये सारा ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ 80% ਲੋਕ ਕੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧੱਕਾ ਕੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ 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 ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡੁਬੋਏਗਾ। नो नो नो, David McCline claims only those people are successful in entrepreneurship who has a extensive thinking of that I can do it। मैं इस सोच तो फिसलना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, मैं इस सोचते हमेशा अड़े रहना है कि मैं कर सकता, I can do it। and second is I will do it। will means desire, मैं ये करना ही करना है क्योंकि मेरी ये डिजायर है, मेरी विल है। उस तो पिछे मैं कंप्रोमाइज नहीं करना, भावें 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कोई गल नहीं, रोटी पानी निकली जाऊगा, वो फिट होया हुंदा सारियां दा। पर विल नूं ना खत्म करना, विल खत्म होगी फिर नहीं तुहाडे तों होना। एंड द लास्ट इज आई मस्ट डू इट, मुझे ये करना ही करना है, क्योंकि इसके बगैर मैं वो लाइफ नहीं जी सकता जो मैं बड़े सालों से ख्वाब ले रहा हूँ। कौन सी लाइफ? एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा सिस्टम हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, एक अच्छा नाम हो, मेरे पास 10-12 वर्कर हो। सो डेविड मैकलाइन कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में पास्ट एक्सपीरियंस से वो लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं जो हमेशा अपनी सोच में एक चीज डाल के रखते हैं कि यस आई कैन डू इट, I will do it, and I must do it। There is no other choice for this। And the last thing which I want to add is, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा, सिगमंड फ्यूड दी वर्डिंग ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ कि 70% ह्यूमन बीइंग्स आर सेम। 70% ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ कि मेरे तो नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा, तो फटाफट परखण की कोशिश करो कि मैं मेरे च केड़ा ऑब्स्टेकल, केड़ी रुकावट आ रही है जेड़ा मेरे तो नहीं हो रहा। क्योंकि 70% लोग इको जे है, मैं वो 70% ग्रुप का बंदा, ते जे वो कर सकदा ते मैं भी कर सकदा, वो कर सकदा ते मैं भी कर सकदा। बड़ी बारी एंटरप्रेन्योरशिप विच तुहानू एक गल बहुत दिमाग च आएगी, बहुत दिमाग च आएगी कि आई कैनॉट डू इट, यार ये मेरे तो नहीं होना। उस स्टेज च तुसी की करना है? शीशे के अगे खड़े होके अपने आप ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, who said I cannot do it? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਸੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੁਲਿਸ਼ਨੈਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ I cannot do it,
शीशे ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, who said I cannot do it? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜੁਡਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ I will request every person who wants to come in entrepreneurship that he must be of thinking, yes, I can do it, I will do it, and I must do it. Thank you so much. Any question you can ask. We have another 5-10 minutes. Students, please, you can unmute yourself and ask questions. Ask the question, yes. You can unmute yourself. Good afternoon, sir. Afternoon, ਬੱਚੇ, question ਫਟਾਫਟ। ਜੀ ਸਰ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਯੈਸ। ਦੈਨ ਸਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫॉर ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ, ਮੇ ਬੀ ਲਾਈਕ ਟੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਅਫੈਕਸ਼ਨੇਟਲੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਇਨਪੁਟਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਇਰ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਕਿੱਲ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਕਰੇਜ ਟੂ ਮੈਨੇਜ, you are very positive to manage it, and if there is some loss you are able to bear, if there is some profit you are ready to reinvest, क्योंकि entrepreneurship ਵਿੱਚ reinvestment ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ managerial inputs skills are very important. ਜੀ ਸਰ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਫਿਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਗਿਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਂਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪਰਦਾਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਬਾਪ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਉਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਰਨਾ ਔਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਆਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ 20,000 ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚ। 40,000 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 60,000 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 40,000 ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ। 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। Yes, any other question? Unmute करो ते पूछ लो, वक्त हो रहा है। जब ऑडियंस सवाल ना पूछे ते ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਕੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੋਂ? ਐਨੀਵੇ ਗਰਮ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਮਾਈ ਈਮੇਲ। Please get my email and requested to madam to distribute my email to the participants. ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, definitely I will answer your doubts, clears ਕੋਈ ਟਰਮ ਐਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਇਟਸ योर ਚੋਇਸ। ठीक है सर, I will share details. हेलो Hello, Mekhi sir, you will share your details with the students.
Oh, yes. My mail can be shared. They can always put the question giving reference to today's session. I will always answer to their queries to the best of my knowledge. So thank you for such an insightful lecture. ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਨੈਪ ਸਾਡੇ ਮੈਮ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ who is ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ IIC of our college, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ। ਮੈਮ ਕੁਲਬੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਰੋਪੜ ਦੇ IIC ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ। ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ USA 'ਚ ਭੇਜੂੰਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੁਵਾਰਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਗੋਲ, ਕਿ ਗੋਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੋਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦਾ ਐਵਰੀ ਨਾਈਟ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲਥ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਬੁੱਕ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਪੁਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਰਵੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ USA 'ਚ ਭੇਜੂੰਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ IIC ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ % ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਜ਼ ਗਰੋਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕਸ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਲੇ, ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੋਨਾ ਦਾ। I will always love to visit your college. ਕੋਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਚੈਰਿਟੀ ਤੇ ਕਰਦਾ। I will come of my own. ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਟਾਈਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਲੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਫਾਰ ਓਵਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਏ ਆਨਰ ਟੂ ਮੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜੇ ਹਟ ਕੇ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦ ਖਿਆਲ ਆਊਗਾ
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ 2 2.5 3 ਘੰਟੇ ਦਾ 10 ਤੋਂ 1 10:30 ਤੋਂ 1:30 ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਰਾਈਜ਼ ਹੋਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। Thank you sir, thank you so much. We have shared a link of feedback with the students. ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ feedback ਆਏਗੀ related to your session ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ forward ਕਰਾਂਗੇ sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। So thank you sir.